इनके ऊपर रिसर्च करना चाहिए। जो हमारी कलाएं हैं, हमारी संस्कृति है, जो धीरे धीरे मॉडर्नाइजेशन में नष्ट होती लिखने चाहिए प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को। ये कैबिनेट का जो विषय पेंडिंग है पिछले 3 सालों से, इस विषय को हाथ में ले ले सरकार। और ये ही इन स्वतंत्रता जो हमारे सेनानी हैं, इनके लिए वही श्रद्धांजलि हो सकती है, यही इनका स्मारक हो सकता है कि यह कानून देश से हद पार होना चाहिए। यह कानून आज आईएएस आईपीएस लोगों के ट्रेनिंग में अगर ये विषय आता है, डिनोटिफाइड ट्राइब्स का, क्रिमिनल ट्राइब्स कैसे थे, क्या थे, तो ये जब अधिकारी बनते हैं तो उसी हिसाब से बनकर आते हैं। उनका नजरिया यही रहता है कि ये लोग चोर है, क्योंकि इनको यही पढ़ाया गया है उनके ट्रेनिंग में। तो ये अगर जब तक हैबिचुअल अफेंडर्स एक्ट नहीं जा पूरी तरह से इस देश से निकल कर नहीं जाता है, दूसरा जो इन लोगों का जो ट्रेनिंग्स है, इनका जो ट्रेनिंग का स्टडी मटेरियल्स है, उनमें जो टॉपिक्स है डिनोटिफाइड ट्राइब्स के, वो पूरी तरह से निकालने चाहिए। अपने अपने स्टेट में भी, स्टेट के भी हैबिचुअल अफेंडर्स होते हैं। स्टेट के होम डिपार्टमेंट में, पुलिस स्टेशन पर इन लोगों की एक जातिगत सूची होती है, उनको पूरी तरह से खत्म करने का मूवमेंट चालू करना चाहिए। मैं मध्य प्रदेश सरकार का तो अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने पिछले साल इसी दिन पर कुछ घोषणाएं की थी कि जब एफआईआर दर्ज होगी तो वहां कास्ट का नाम नहीं आएगा। ताकि क्या होता है, कोई एक किसी एक में भी कुछ गलत काम करता है तो पूरे समाज का नाम उस पेपर में आ जाता है कि इस समाज के लोग, मतलब इस समाज के लोग पकड़े गए। पूरा समाज तो चोरी नहीं करता, लेकिन वहां जाति का नाम लेना अभी पूरी तरह से बंद कर दिया है, हरियाणा सरकार ने भी किया है। तो इस और उन्होंने वो एक्ट भी पूरी तरह से अपने स्टेट से नष्ट किया है। इस तरह का संकल्प हमें इस दिवस पर करना चाहिए। दूसरी बात, कुछ चीजें अच्छी, 2014 के पहले तो हमारा आइडेंटिफिकेशन ही नहीं था। सरकार में, भारत सरकार में एक सिंगल स्कीम नहीं थी कि जहां डीएनटी का नाम हो। एक एक स्कीम नहीं थी। लेकिन अभी बहुत सारे स्कीम धीरे धीरे आ रही है। जब से इदाते कमीशन आया तब से पूरे देश भर में डीएनटी के ऊपर सेमिनार्स, अलग अलग यूनिवर्सिटी में सेमिनार्स, वेबिनार्स। आज आप देख रहे हो कि दिल्ली में बहुत सारे संगठन अभी पैदा हुए हैं, जो पहले अपने जाति के थे अब डीएनटी के हो गए हैं, घुमंतु जाति का नाम लगा कर आ रहे हैं। बड़ा बड़ा वहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है, धरना हो रहा है। तो एक विषय अभी बड़ा होते जा रहा है। और भारत सरकार के आप डॉक्यूमेंटेशन आप देखोगे तो उसमें अभी बहुत सारे स्कीम, एससी, एसटी, ओबीसी, ईबीसी, डीएनटी, मतलब धीरे धीरे ये वर्ड अभी जो इस्टेब्लिश होते जा रहा है। अंबेडकर प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर डीएनटी आ गया, नानाजी देशमुख हॉस्टल्स फॉर डीएनटी आ गया, प्रधानमंत्री अभी जो एसएसवी स्कीम है, वो 15,000 जो बच्चे डीएनटी से उन्हें हायर एजुकेशन के स्कॉलरशिप मिलने वाला है, वो आ गया। नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप, जैसे फॉरेन में हम एससी एसटी ओबीसी में जो भी कैटेगरी में हो वो अप्लाई तो कर सकते हैं। उसके बाद अभी डीएनटी के लिए सेपरेट सीट आ गई है। प्रधानमंत्री अभी ये सीट्स में भी आयुष्मान भारत अलग सा डीएनटी, आवास योजना अलग सा डीएनटी। आपके कर्नाटक में तो इतने अच्छे स्कीम है, इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से पता नहीं ग्राउंड पर, लेकिन ऐसे स्कीम देश में कहीं नहीं है, देश भर में कहीं नहीं है जो अभी वहां इम्प्लीमेंटेशन हो रहे हैं। कुछ लोग लाभ ले रहे हैं, कुछ नहीं ले रहे हैं। तो इस तरह का अभी जो वर्ड धीरे धीरे स्टेब्लिश हो रहा है, मुझे लगता है कि कर्नाटक सरकार में जो 3 बोर्ड बने हुए हैं, एससी का, एसटी का और डीएनटी का, अलग अलग 2 डेवलपमेंट सेल है और एक ओबीसी का कॉर्पोरेशन है, तो ये भी एक होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि हमारे में भी फिर क्लासिफिकेशन होते जा रहे हैं कि हम ये डीएनटी है, हम वो डीएनटी है। तो एक ही वर्ड होना चाहिए, हम डीएनटी है। और जिस तरह से मध्य प्रदेश और हरियाणा में बोर्ड है, उसमें सभी कैटेगरी एक बोर्ड के अंतर्गत उनको स्कीम दी जाती है, उसी तरह से होनी चाहिए। कर्नाटक में और डेवलपमेंट हो रही है तो एक अलग सी
मध्य प्रदेश में मिनिस्ट्री हो गई, महाराष्ट्र में मिनिस्ट्री है, तो कर्नाटक में भी अलग सी मिनिस्ट्री होनी चाहिए, अलग सा मिनिस्टर होना चाहिए। और जब बाकी व्यवस्था वहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी भी है, तो इस तरह का इम्प्लीमेंटेशन भी धीरे धीरे हो रहा है। लेकिन ये जो दिवस है, इसका उपयोग अभी हम लोगों ने, हमारा इतिहास तो हम बताना ही चाहिए हमारे आने वाली पीढ़ियों को, लेकिन कुछ संकल्प भी करने चाहिए कि सरकार 2 कदम आगे बढ़ रही है, तो 2 कदम हमें भी आगे जाना चाहिए। हमारे साथ जो अंग्रेजों के समय पर भी अन्याय हुआ और अंग्रेज जाने के बाद भी 5 साल हम लोगों को डिनोटिफाइड नहीं किया, 5 साल के बाद भी किया, तो एक नया कानून हमारे ऊपर रख दिया। दो ही हमारे साथ चीजें, एक उस समय ब्रिटिश के समय में हम बाय बर्थ क्रिमिनल थे, और आफ्टर इंडिपेंडेंस हम हैबिचुअल क्रिमिनल्स हैं। तो ये जो स्टिग्मा है, ये निकलना चाहिए, और समाज में भी जन जागृति करनी होगी कि बहुत हजारों सालों से इस समुदाय ने इस देश को, इन देश के सभी समुदायों को स्थिर करने के लिए अपना योगदान दिया है, और खुद आज यह समाज अस्थिर है। आज सब स्थिर हो गए हैं, हर कोई सेटल है, लेकिन हम अनसेटल हैं। तो ये समाज का, सरकार का और हम जैसे कार्यकर्ताओं का भी अभी कर्तव्य है कि हमें समाज में जन जागृति लानी होगी। संगठन तो बहुत बनाए जा रहे हैं, मैं चाहता हूं कि संगठन बने भी, संगठन के सिवा ताकत नहीं होती, लेकिन संगठन बनाकर कुछ लोग अगर बेनिफिट लेने लगे, जिन लोगों के पास बहुत कुछ है, वो अगर वापिस वापिस बेनिफिट लेने लगे, कुछ पूरे जातियों को नहीं बेनिफिट मिल पा रहा है, किसी समाज का एक संगठन बनता है तो अपने समाज के लिए काम करता है, तो मुझे लगता है यह समय अपने समाज के साथ साथ सब समाज के साथ काम करने का है। हमें उन लोगों के लिए काम करना पड़ेगा जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास कपड़े नहीं है, जिनके बच्चों के लिए एजुकेशन नहीं है, हम उनके लिए काम करना बंद कर दे। जिनके पास घर है, जिनके पास सब कुछ है, जिनका पेट भरा हुआ है, ये मूवमेंट तब तक, इसका हम नहीं कह सकते कि ये सक्सेस है, जब तक समाज का आखिरी इंसान इस प्रवाह में नहीं आएगा। तो यही हम इस दिवस पर हम लोगों ने संकल्प करना चाहिए। मैं डॉक्टर मैत्री सर का, के भास्कर दास जी का, ये कर्नाटका फेडरेशन फॉर नोमैडिक, सेमी नोमैडिक एंड डिनोटिफाइड ट्राइब्स, इस संगठन का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि पिछले कोरोना से लेकर आज तक 20, 21, 22 3 साल नेशनल वेबिनार अरेंज हो रहा है बिना किसी रुकावट का, और हर समय अलग अलग विषय आ रहा है। आपने जो विषय रखा है कि कर्नाटक स्टेट का जो बोर्ड का विषय रखा है, उसके लिए भी हम लोग पूरी तरह से समर्थन करते हैं। हम भी सरकार के साथ जितना पत्र व्यवहार करना पड़े करेंगे, और मुझे लगता है कि इस साल आज विनायक चतुर्थी की वजह से नहीं, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में कर्नाटका सरकार भी डीएनटी डे सरकारी तौर पर मनाने वाली है। सरकार को जो डॉक्यूमेंट चाहिए थे, मैं माननीय वादिराज जी का भी उनका मैं बहुत अभिनंदन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उनके माध्यम से, भास्कर दास जी के माध्यम से पिछले 2 महीने से सरकार के साथ संवाद चालू है। सरकार को ये भी जानकारी चाहिए थी कौन कौन से राज्य में डीएनटी डे होता है, क्या नोटिफिकेशन है, हम लोगों ने सब दिए हैं। मुझे कल ही पता चला कि विनायक चतुर्थी की वजह से नहीं, लेकिन आने वाले 8-10 दिनों के बाद सरकारी तौर पर कर्नाटक में डीएनटी डे होगा। इस प्रोग्राम में स्टेट के सभी जातियों के संगठन आएंगे। हम लोग अपनी पूरी कला संस्कृति का वहां सभी समाज को प्रदर्शन देंगे, और इस तरह का कार्यक्रम होगा। मैं आयोजक को धन्यवाद देता हूं, और फिर से एक बार सबको इस डीएनटी डे की शुभकामनाओं देकर अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय विमुक्त घुमंतु। धन्यवाद पाठ जी। आप एनटीडीएनटी को बारे में कुछ आपका और जो बोर्ड और सरकार, भारत सरकार से
कुछ कुछ तरीका में काम करके ये लोगों को विमुक्ति बना के लिए कुछ कुछ नया नया योजना लाए हैं। आपको कर्नाटका घुमंतु और भटके लोगों को बताए। और इसके बारे में जो आप जो योजना ला रहे हैं वो लागू करने के लिए कुछ सरलीकरण करेंगे। आपको जात का जो बहुत बड़ा समस्या है वो आपके तरफ से भारत गवर्नमेंट को समझा को क्या है उसका जाति का समस्या पहले उसको क्लियर करने के लिए आप मेंबर जो और हिदायत साहब भारत सरकार के बहुत गंभीर से उसको गमन को लाने के बाद इसका जातीय समस्या का पहला काम आपसे होना चाहिए। और आपका जो भाषण में जो दिए बहुत बहुत जरूरी योजना के लिए आप बात कर रहे हैं और लाने को लिए भी आपका कोशिश और बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं। तो हम कर्नाटका DNT लोग हम बहुत स्वागत करते हैं। ये आपका जो भाषण में आया जो मुद्दे हैं वो मुद्दे जल्दी से जल्दी कर्नाटक में जारी में होने के लिए आपका बहुत पार्टिसिपेशन होता है तो मैं समझ के आपको बहुत बहुत मैं ये सेमिनार में आके आप जो बताए घुमंतु और भटके लोगों के बारे में बातचीत की है, आपको धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार। ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಅಲೆಮಾರಿ ಕೋಶದ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ GP ದೇವರಾಜ್ ಸರ್ ಅವರು ಒಂದಿಷ್ಟು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದಾದ್ಯಂತ 71ನೇ ವಿಮುಕ್ತ ಬುಡಕಟ್ಟು ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಈ ಒಂದು ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಶುಭ ಕಾಮನೆಗಳನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವರು ತಮ್ಮ ಸದಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಈ ಒಂದು ವೆಬಿನಾರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಶೋತ್ತರ ನುಡಿಗಳನ್ನು ನುಡಿಯೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಅಲೆಮಾರಿ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ತಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂತದ್ದು. ಇಷ್ಟೊತ್ತಿನವರೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ KM ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ ಅವರು, ಹಾಗೇನೆ ನಮ್ಮ ಭಾಸ್ಕರ್ ದಾಸ್ ಸಿದಾತೆ ಸರ್ ಅವರು, ವಾದಿರಾಜ್ ಸರ್ ಅವರು, ಅನೇಕ ನಮ್ಮ ವಿಮುಕ್ತ ಬುಡಕಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯಗಳ ವಿವಿಧ ಮುಖಂಡರುಗಳು, ಸಾಕಷ್ಟು ಹಿರಿಯರು, ಹಿಂದೂಧರ್ ಹೊನ್ನಾಪುರ ಸರ್ ಅವರು ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಇಷ್ಟೊತ್ತವರೆಗೆ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೊರ ರಾಜ್ಯದಿಂದಲೂ ಸಹ ಇವತ್ತೇನು ಮುಖಂಡರುಗಳು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೇನು ಸಮುದಾಯದ ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯದವರನ್ನ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ತರುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ ಅವರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅತ್ಯಂತ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ಜನರಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸರ್ಕಾರದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರ ಕನಸುಗಳನ್ನ ನನಸುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಂಕಣಬದ್ಧವಾಗಿ ಇರಬೇಕಾದಂತ ಸುಸಂದರ್ಭ ಇದು. ಇವತ್ತೇನು ಸರ್ಕಾರ 10,000 ಮನೆಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂದು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತ ನೆಲೆಯನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದೆ. ತುಂಬಾ ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾದ ವಿಚಾರ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಒಂದು ವಿಮುಕ್ತ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಂಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ಅನೇಕ ಮುಖಂಡರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ, ಹಾಗೇನೆ ಸುಮಾರು 8-10 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅದರಲ್ಲೂ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಾದ ಗದಗ ಮತ್ತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ನನಗೆ ತೀರಾ ಹೃದಯ ಮುಟ್ಟುವಂತೆ ನನಗೆ ಮನವರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಹಿಂದೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಿತ್ತು. ಆ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ್ಲೇ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಕಡ್ಡಾಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇತ್ತು. ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಓದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಆ ದಿನಗಳದಿತ್ತು. ಆವತ್ತು ನಾವು ಆ ಒಂದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸವಾಲಾಗಿದ್ದು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಸವಾಲನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡಕ್ ಸಲುವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂಡಿ ಹಾಕಿದ್ರು. ಈಗ ನಮ್ಮ ವಿಮುಕ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ತರದ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ನಿರಾಶೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಖಂಡಿತ ಆ ನಿರಾಶೆ ಬೇಡ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಒಂದು
ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾದರಿನಲ್ಲೇ ಏನು ಮಂಡಳಿಯನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದೀವಿ, ಅಥವಾ SC ಒಂದು ನಿಗಮ, ST ಒಂದು ನಿಗಮ, ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು 3 ನಿಗಮಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಒಂದು ನಿಗಮ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮಂಡಳಿಯನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು. ಒಂದು ಆ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ನಿಗಮದ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಮಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೇ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಸಚಿವರು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಆಯುಕ್ತರು, MD ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಈ ಒಂದು ಕೋಶದ ಜೊತೆಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನೈಜವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಏಕೆಂದ್ರೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಈಗ SC ನಲ್ಲಿ 6,65,000 ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1,33,000 ಕುಟುಂಬ ಇರ್ತದೆ. ಇರುವಂತಹ ಅನುದಾನದ ಇತಿಮಿತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು 50 ಕೋಟಿ 100 ಕೋಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು 3,500ದಿಂದ 4,000 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇದು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದರ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು 10-15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ರೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಬೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಜನರನ್ನ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ತರುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಮ್ಮ ಕೋಶ, ನಿಗಮ, ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನಾವು ಬಯಸ್ತೇವೆ. ಸಮಯಾವಕಾಶ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಕೋಶದ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕುವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಲೋಪದೋಷಗಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಬಗೆಹರಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇದೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡೋದಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು. ತಾವೇನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಗೊಂದಲಗಳಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ಹಂಚ್ಕೊಡ್ರಿ. ಎಸ್ ಸರ್, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ತಮಗೆ. ಎಸ್ ಸರ್. ಅದೊಂದು ದಯಮಾಡಿ LPS ನೀವು OBC ಅಲೆಮಾರಿಲಿದ್ದಂಗೆ ಅದನ್ನ SC ಅಲೆಮಾರಿಗಳಿಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲೆಮಾರಿಗಳು ಆ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅಲೆಮಾರಿಗಳು 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸಿಟಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತೆ ತಾಲೂಕು ಕೇಂದ್ರಗಳು ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ 20 ಲಕ್ಷದೊಳಗೆ ಭೂಮಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ OBC ಅಲೆಮಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಭೂಮಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, 3 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಗಮನ ಅದನ್ನ ಸಬಲೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರು ಜೋಡಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಲೆಮಾರಿತನ ಒಂದು ಶಾಶ್ವತ ನಿಲ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ನಮ್ಮ ಆಸೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಾವು ಒಂಚೂರು ಸರ್ಕಾರದ ನೀವು MD ಅವರು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿ ಅದನ್ನೊಂದು ಆದೇಶ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದಯಮಾಡಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಖಂಡಿತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ದಯಮಾಡಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಇದು ಮಾಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜವಡೆ ಲೋಕೇಶ್. ಸರ್, ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಸರ್ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದಾ ಸರ್? ಪ್ಲೀಸ್ ದಯಮಾಡಿ. ಸರ್, ಈಗ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಟಚ್ ಇರೋರು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಅನಿಲ್ ಫದ್ ಸರ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಇಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. Is there anything going on at the central government level pertaining to a third schedule for NTDNTs? Apart from scheduled caste and scheduled tribe, is there any movement, any progress on that front? ಯಾರಾದ್ರೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಕ್ಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಸರ್. ಅನಿಲ್ ಪಾಡ್ ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್. Hello. Sir. Yes, please. Do you want me to repeat my question, sir? For third schedule, sir, actually, the chairman of the board had discussed regarding the census also, okay, with the Census Commissioner of India. So okay, that sir. time they said, now OBC census is not possible, okay. correct. So SC and ST will be done because until the not including the constitution, like on schedule, did not possible. So then they advised
Ministry of Social Justice and Empowerment can do the household survey. Correct. Okay, this is nothing but a census. Okay. Correct. And also Government of India, Secretary, Minister of Social Justice and Empowerment sent letter to every government. Correct. Till only 2 government submitted the proposal, Maharashtra and Madhya Pradesh. Okay. Okay. That survey has all things. The how can be survey done, that pro forma is given in the report of Idate Commission also. Okay. Yes, sir. In that letter, Government of India clearly mentioned that what will be the expenses will bear by the Government of India. I think in Karnataka there is a separate sales and like that. Okay. Second thing, Yes, sir. when we are moving toward the third schedule. Okay. Yes, sir. Most of the DNTs are included in the SC and ST. Correct. And some leaders from SC and ST now are there, like MLA and MP. So these people not will support to segregate the DNTs from SC and ST to the DNT. Okay. That will be the big problem in the third schedule. So before that, everybody should aware, and we should aware the peoples what should be the benefits of the separate schedule. If and another thing is for all these recommendations, scheduled tribe commissions and scheduled tribe ministry opposed to the DNT commissioners at the center level. Okay. Oh, they opposed. They are saying that these are the not tribes, these are the communities like that. Okay. But in every in ST commissions, they have a section. In ST commission, they have a section, consultants on denotified tribe, nomadic tribe, semi-nomadic tribe. The sections are there for the study purpose, and still they are opposing for the word tribe. So certain problems are there. Higher level officers also they are misleading to the government. So that's why the Idate Commission has put a first recommendation, that permanent commission. So after the formation of commission, permanent commission will be the first step. Now board is there, but board is actually secondary. Correct. There should be so as a part of organization, we have a responsibility to start the movement for the permanent commission. And one thing is there, for the permanent commission, Niti Aayog supported. Okay. For the permanent commission, they have given their support to the in return also to the commissions. So we have to raise the movement for the national commission. After the national commission, then we can slowly raise to the third schedule. Another thing is now the word DNT is establishing at the center. Correct. If you see, number of schemes comes for the DNT. It means they are now thinking it is a separate group. Correct. If they are giving the schemes for the DNT, it means DNT is a separate group. Correct. So day by day, word is establishing. Correct. And the survey is a very important thing. I think if the officer is there from the Karnataka government, I humbly request them also. So please make a proposal regarding the household survey. We have been pursuing this issue, Sadar, since the last 1 year. We put a lot of pressure on the government, and we've spoken to the development. I seen your letters. I think 21 letters sent through your organization also and another organization also. But what is the problem? I don't know for the government level. And we are the peoples of your state, for the Karnataka state. 10 or 15 crore not spending by the government. Should Mr. be. Podji, the process is going on. Sir, it's 2 years completed, sir, 18 August. Yeah. We know that. The process is going on. If you people, sir, if you people need help, I will send you the proposal of the Madhya Pradesh government to you also. Okay. Okay.
Okay. Very, Okay. very simple proposal they made. And second, sir, you make a proposal with the help of government employees. It should decrease the cost of the proposal also. And the survey will be correct. Anganwadi Sevika, teachers, that rural development officer, village level officers, you include all some community organizations you can include in your process. So they will help you. Mostly in the city level, you need to the community organization to identify the peoples. At rural level, every government employee knows where they are staying. Correct. Okay. Correct. So you take the help of village level, Gram Panchayat level employees also. You make a state, you appoint immediately state nodal officer as any officer from your SC, ST or OBC corporations. You can appoint them as a state nodal officer, then district Yes. nodal officer, then taluka nodal officer, tahsil nodal officers. Then slowly you can decentralize the process. Then you Process. get the, and you can make proposal like a census. One minute, sir. 1 minute. You can make a proposal like a census also Yeah. for the training sessions, stationaries, papers, and form survey for the survey purpose. You can use the format given in the Idate Commission report. Otherwise, we will Yeah. provide to you. I think it is a 35 point per format is there. You can add or you can delete. You can modify also. You have a Yeah. power to modify also. But as early as you people make a proposal, Bhaskar Das is there, one of the board member is there. With the help of with some organizations, you arrange one meeting regarding the survey with organization representatives, and then you proceed, sir. Government of Yeah, India yeah. is ready to give payment to you. We will have those reports. We have studied and we And were. sir, don't give a proposal like a random survey No, to no, any organization, any like that. Okay, do survey Yeah. as a government level as a census. Sir, please send Okay. that proposal to our government. थर्ड जेवी मध्य प्रदेश के मॉडल हमें भेज दीजिए सर. Yes, sir. Yes, sir. I will give all things whatever you need from any state. Okay, sir. My work is like that, to communicate, to take the schemes from the Karnataka government to provide for the MP and Rajasthan, Gujarat government. Then take some schemes from scheme from the Maharashtra government to Karnataka. I'm working like that. Thank you, sir. Thank you. So thank you, sir. Thank you. Thanks for answering Thank my you question. very much, Parji. Thank you very much. ಸರ್ ಮಾತಾಡ್ಬೋದಾ? Yes, please. ಸರ್, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದೇವರಾಜ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸರ್. Thank you, madam. ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್, ಮಾತಾಡಿ ಮೇಡಮ್. ಸರ್, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಮೊನ್ನೆ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಜಯಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವರು ಗಡಿಬಿಡಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ರು, ನಾನು ಕೂಡ ದೇವರಾಜ್ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫೋನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಸಾರಿ ಸರ್, ನಾವ್ ಅಲೆಮಾರಿಗಳು ಸರ್, ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಇರ್ಲಿ ಮೇಡಮ್, ಇರ್ಲಿ ಮೇಡಮ್. Sir, one thing is there. ಸೇವಾ ಸಿಂಧುನಲ್ಲಿ ಹಲೋ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್, ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್. You continue, madam. ಈಗ ಸುವಿಧಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ ಅರ್ಜಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶೇಷಪ್ಪ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಸೇವಾ ಸಿಂಧಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಸರ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಈಗ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಸರ್ ಏನಾಗಿದೆ, ತುಂಬಾ ಸರಳ ಇದೆ ಮೇಡಮ್, ನಾನು ನೋಡಿದೀನಿ. ಇದು ತುಂಬಾ ಸರಳವಾದ ಇದಿದೆ, ಏನಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಕ್ಬೇಕಾದಂತ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿತಿನ್ 5 minutes ಅಲ್ಲಿ ಮುಗೀತದೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ಬಂಧುಗಳು ಇವತ್ತು ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದೀರಿ, ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆನಲ್ಲೂ ಅಲೆಮಾರಿ ಕೋಶದಿಂದ ಒಬ್ಬ ಸಿಬ್ಬಂದಿನ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾರ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್ ಅವ್ರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದೊಂದು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಅವರ ಸೇವೆನ ನೀವು ತಗೋಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಹೌಸಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದೋ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್. ಕಳೆದ ಸರಿ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜಾತಿಗಳದ ಅರ್ಜಿಗಳು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ತಗೊಂಡಿದ್ರು ಸರ್, ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಸರಿನಾದ್ರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಅಲೆಮಾರಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಕೇಳೋದೇನಂದ್ರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜಾತಿಗಳದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸರ್.
ಖಂಡಿತ ಮೇಡಮ್, ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿ ಫಸ್ಟ್. ನಮ್ಮ ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ಪೋರ್ಟಲ್ ನಲ್ಲಿ 15ನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಇದೆ. 15ನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಇದೆ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಡಮ್? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಜಾತಿಗೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಈ ಅರ್ಜಿಗಳು ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ. ಇದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ, ಒಂದು 8 ಆಗಿರ್ಬೋದು, 10 ಆಗಿರ್ಬೋದು, 14 ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ತರ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಯ್ತು, ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸರಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿ, ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕ್ಸಿ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಿ. ಸರ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಜಗ್ಗು ಅಂತ. ಹೇಳಿ. ಜಗ್ಗು ಅಂತ ಸರ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲೆಮಾರಿ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜಗ್ಗು ಅವ್ರು ಹೇಳಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಹೌದು ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ನಂದೇನ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಸರ್, ಈಗ ಈ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರದು ಬಾಲ ಪೋಸ್ಕೋ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅಡಿದೆ ಕೇಸ್ ದಾಖಲೆ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಕೋರ್ಟ್ ವಿಚಾರನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಸೂಕ್ತ ಅನ್ಸ್ತದೆ ಈ ಒಂದ್ ದಿನದಲ್ಲಿ. ಕೋರ್ಟ್ ವಿಚಾರಗಳು ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಮಾತಾಡುವಂತದ್ದು ಸೂಕ್ತ ಅಲ್ಲ. ದಯಮಾಡಿ ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡಿ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಾನ್ ತಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ಸರ್. ನಾವು ಅದರ ವಿರೋಧ ಏನಾದ್ರು, ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳ ವಿರೋಧ ಪರವಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಹೋರಾಟಗಳನ್ನ ಮಾಡೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಸಲಹೆ ಅಜೆಂಡಾಗಳು ನಮ್ ಸಮಿತಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂತ ನಾನು ನನ್ನ ಸಲಹೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಕೋಶದ ನಿಗಮದ ಸವಲತ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ವಿಫಲತೆ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ. ಉಳಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡೋದು. ನಂದು ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮನವಿ. ಈಗ ನಮ್ದು ಸರ್, ನಾವು ಇರೋದು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂದ್ರೆ ಸರ್, ನಾವು ಇದುವರೆಗೂ ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ರಿ. ನಮ್ ಮೇಡಮ್ ಕುಮುದಾ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರನ್ನ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಕೆನಾಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು 16 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮನೆಗಳು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ವಾಸ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪಿರಿಮಿರಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಪಿರಿಮಿರಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ 1ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅದು ಕಲಂ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ. ಫೈನಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಗಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಅವರು ತಕರಾಲನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. ಮಾಡಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೊಂದು ಮೂಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಸಾಧ್ಯತೆ ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಸರ್. 3ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಅಂತ್ಯೋದಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವತ್ತು ತೋರಿಸಿ ಅವತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಅವತ್ತು 3ನೇ ತಾರೀಕು ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸರ್. 3ನೇ ತಾರೀಕು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹೌದು. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಸರ್, ನಾನು ಭೇಟಿ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ ಅದು ಜಾಗ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು. ಸರ್, ನಾವು ಒಂದು ವಿಸಿಟ್ ಕೊಡೋ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ನಮ್ ಜನ ನೋಡೋ ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಬರ್ತೀನಿ ಅವತ್ತು ಮಾತಾಡೋಣ. ಹೌದು ಸರ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಸರ್ ಇದನ್ನ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜಗ್ಗು ಅವ್ರೆ. ನಿಮ್ದು ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸರ್. ಈಗ ಕುಮ್ದಾ ಅವರು ಮೇಡಮ್ ಅವರು 2 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡ್ಲಿ. ತುಂಬಾ ಜನ ಮೇಡಮ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಬಹಳ ಜನ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಮೇಡಮ್. ಕುಮುದಾ ಮೇಡಮ್ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕುಮುದಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಹಚ್ಚಿಕೆ ಸಮುದಾಯದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಿದೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಹತ್ರ ಇರೋ, ಈಗ ಜಗ್ಗೂರು ಮಾತಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಏರಿಯಾ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರ ಅಂತ ಇದೆ. ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳ ವಸತಿ ಮತ್ತೆ ನಿವೇಶನದ್ದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಸರ್. ಅವ್ರಿಗಿನ್ನೂ ಅವ್ರ ಹೆಸರ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಜಾಗ ಕೊಡ್ಸಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೂ ಅವ್ರ ಕೈಗಿನ್ನು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅದು. ಅದ್ರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಶಿಕಾರಿಪುರದ ಹತ್ರ ಒಂದು
MCRP ಕಾಲೋನಿ ಅಂತಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ತಿಪ್ಪಿಗಿ ಸಮುದಾಯದವರು ಒಂದು 60ರಿಂದ 75 ಕುಟುಂಬದವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಸರ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಶ್ರೀರಾಮ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಮೇಡಮ್. ಶ್ರೀರಾಮ್ಪುರದಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಹೌದೌದು ಹೌದು, ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಶ್ರೀರಾಮ್ಪುರದಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಶಿಕಾರಿಪುರದ ಅಕ್ಕಿಪಿಗಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಸರ್. ಅವ್ರಿಗಿನ್ನು ಪಂಚಾಯತಿಯವರು ಸೇರ್ಸ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸೇರ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಸತಿ ಮತ್ತೆ ನಿವೇಶನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಸರ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಹತ್ರ ಮತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕೋಟಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಜಮೀನಾಗಿತ್ತು ಸರ್. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಬಡವರನ್ನೆಲ್ಲ ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ದಿವಾಳಿಯಾಗಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಸರ್ಕಾರದ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಬಡವರನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂತವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂರಿಸುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 1981 ಇಸ್ವಿಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ತುಂಬಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದವರು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲೆಮಾರಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಟ್ ಗಿಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋದು, ಕೆರೆಗಳ ಹತ್ರ ಇರೋದು, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಇರುತ್ತೋ ಯಾರ್ದು ವಸತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಟೆಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ವಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಸಮುದಾಯ ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಒಂದು ವಸತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ರದ್ದು ನೆಲೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಇಂಥವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಸಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂತ ಜನಗಳು ಅವ್ರನ್ನ ಇಳಿಸಿ ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿಸುವಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ತುಂಬಾ ಹೋರಾಟಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿಯವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಒಂದು 500ರಿಂದ 700 ಕುಟುಂಬದವರಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಮನೆಗಳನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಇರುವಂತ ವಾಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ವಸತಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿವೇಶನಗಳಾಗ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮನೆಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ಪರಿಪಾಠ ಆಗಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೇ ಈಗ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರ ಕೂಡ ಈಗ ನೆಲೆಸೋ ಹಾಗೆ ಆಗಿದೆ. ಇದೇ ತರ ಸರ್ ಈಗ ತುಂಬಾ ಈ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಅವರಿಗೆ ಶಾಲೆಗಳು, ಒಂದು ಟೆಂಟ್ ಶಾಲೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಶಾಲೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ತರದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆದ್ರೆ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಖಂಡಿತ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಡೆಯುವಂತದ್ದಾದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಜೀವನ ಸುಧಾರಿಸಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ರಜಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಗಳು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂತ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮನೆಯಿಂದ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್ SLC PUC ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಕಾರಣ ಅವ್ರ ಮನೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೈ ಕಸುಬು, ಅವ್ರು ಏನ್ ಕಸುಬು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಕಸುಬಿನ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಲೋನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಅಥವಾ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಅವ್ರು ಖಂಡಿತ ಅದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನ ಹರಿಸ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಏನು ಕೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಇವರಿಗೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆಮೇಲೆ ಸಂಘಟನೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೋರಾಟ, ಆ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದರಿಂದನೇ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್, ಈಗ ನಾವು ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ಕರೆದಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್. ಅಲ್ಲಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾನು ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 60 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಆದ್ರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಮನೆಗಳು ಅವ್ರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬಂದಿದ್ರು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಅವರು ಒಂದು 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ಅವರು ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇದು ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅದು ಇದುವರೆಗೂ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅದರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಶಿಕಾರಿರಾಮ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಅವರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸಮುದಾಯದ ಪಾರ್ದಿ ಸಮುದಾಯದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಜಾಗ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆ ಜಾಗ. ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿ
ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮನವೊಲಿಸಿ ಅವರು ಆ ಜಾಗನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಂದ ಒಂದು ಬರ್ಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಆದಿವಾಸಿ ರಕ್ಷಣಾ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುತುವರ್ಜಿಯಿಂದ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿ. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅದನ್ನ ಬರ್ಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ದು ಏನ್ ತಕರಾರಿಲ್ಲ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಅಹವಾಲನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಪಾಣಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡೋಗಿ DC-ಗೆ ಅವರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ದಯಮಾಡಿ ಆ ಜಾಗವನ್ನ ಆ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ರೆ ಸರ್ ಅವರು ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಅವ್ರು ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ವಸತಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಜಾಗನೇ ಮೇಡಮ್ ಮೈಕ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಷ್ಟದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ ಕೇಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಹಂಗಾದ್ರೆ. ಕೇಳಿಸಿದೆ ಖಂಡಿತ ಕೇಳಿಸಿದೆ. ಅಣ್ಣಗೇರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ಧಾರವಾಡ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ತಾನೆ? ಹೌದು ಸರ್, ಹೌದು ಹೌದು ಧಾರವಾಡ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಗೊತ್ತು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆದಾಗ ಅಭಿನಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಸರ್. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಮೇಡಮ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಈಗ ಇಷ್ಟೊತ್ತನಕ ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಕೇಳಿಸಿದೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನಾನೆಲ್ಲ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಸರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಜಾಗವನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಸುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನ್ ನಮ್ ಪರವಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಂತಿದ್ದೆ, ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮವ್ರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಬೇಕು. ಬೇರೆ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಇಂಥವ್ರು ನೂರಾರು ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅವ್ರು ಇರುವಂತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಇದು ಇಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗಳು ಒಂದು ಪರಿಪಕ್ವ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಸಿದ್ದೆ ಸರ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಮೇಡಮ್. ನಮ್ಮ ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯದ ಮಕ್ಕಳು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮೇನ್ ಕೀ ಇರ್ತದೆ. ನೀವೇನೋ ಎಲ್ಲ ರಾಯಭಾರಿಗಳಿದ್ದೀರಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ. ನೀವುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಇತಿಮಿತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ SC ST ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯದ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿ ಸೇರುವಂತ ಅವಕಾಶ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಡ. ನಮ್ಮ SC ST ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಬೇಕು ನನಗ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಾನೇ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕು SC ST ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನನಗ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಾನೇ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋನೇ ನಾನಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್ ತಾವು ಹೇಳಿರೋದು. ಈಗ SC ST ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 220 ರೂಪಾಯಿ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯೋಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಸರ್ ಇಷ್ಟುವರೆಗೂ ಈ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೂ. ಈಗ 1800 ರೂಪಾಯಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೀರಿ ಅಂತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ ಅದನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಯಾವ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ? ಇಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದ್ರು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ತಗೊಂಡಿರ್ಬೋದು. ಅದು ಸಾಧ್ಯ. ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಭಾಗಿಯಾಗಿದೆ ಸರ್ ನಾನು. ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆನಲ್ಲಿ ಸರ್? ಇಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ. ಈಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದೀಗ ಕುವೆಂಪು ವಿದ್ಯಾಶಾಲೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್. ಸರ್ ಈಗ ಸರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ ಸುಮಾರು ಕಡೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರು ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ 1800 ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ಕಟ್ಟಿ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಿಬೇಕಂತ. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಕಟ್ಟಿ ಬರೀರಿ, ಆ ದುಡ್ಡು ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ನಿಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸರ್. ಅವ್ರು 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಟ್ಟವ್ರೆ ಸರ್. ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜಗ್ಗವ್ರೆ ನಾವು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ ನಮ್ಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ, ನಾವ್ ಅದನ್ನ ಟೇಕಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ವಿಷಯನ ನನಗ್ ತಿಳಿಸ್ಲೇಬೇಕು, ತಪ್ಪದೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಸರ್. ತಿಳಿಸಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ ಗ್ರಾಮನ ಸರ್ ತಮ್ಗೆ ನಮ್ ಗ್ರಾಮನ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ನಮ್ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಮ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಸರ್. ತಾವ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡ್ತೀರಾ ಸರ್. ನಾವು ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸರ್, ನಾವು ಒಂದು 6 ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹಂದಿಯಂಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಿ. ನಮ್ ಮಕ್ಕಳು ಓದೋಕೆ ಹೋಗೋಕೆ ಒಂದು ರೋಡ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮನೇಲಿ ಓದೋಕೆ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಹೋರಾಡೋಕೆ ಒಂದು ಹೀನವಾಗಿ ಬದುಕ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಜಗ್ಗೋರೆ ಸರ್ಗೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸರ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿ.
ತುಂಬಾ ಓಕೆ ಸರ್. ಇದೆ. 3 ಗಂಟೆ 3:15 ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ ಇನ್ನು ಯಾರು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸರ್. ಮಾನ್ಪಾಡೆ ಅವರೇ, ಮಾನ್ಪಾಡೆ ಅವರೇ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸರ್, 3ನೇ ತಾರೀಕು ಸರ್, ಸಿಗೋಣ ಸರ್. ಹಲೋ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಹಲೋ ಮಾನ್ಪಾಡೆ ಅವರೇ, ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಒಂದು ಬಹಳ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಿದೆ. ಹಾ ಸರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, SC/ST ಕಮಿಷನ್ ನ ಹಾ ಸರ್. ಚೇರ್ಮನ್ ಗಳೇನಿದ್ದಾರೆ ಅವರನಿಗೊಂದು ಇನ್ನೊಂದ್ ತರದ ಈ ವೆಬಿನಾರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಗೆ ಅವರನ್ನು ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಖಂಡಿತ ಸರ್, ಖಂಡಿತ ಸರ್, ಖಂಡಿತ ಸರ್. ಹೌದು ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮಹತ್ವ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರಿಗೂ ಈ ವಿಚಾರಗಳು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. ನಮ್ದು ಹೌದೌದು ಇವತ್ತೇನು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದೀವಿ. ಹೌದು ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿ ಇದೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ಆ ಸಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಏನು ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇದೆ, ಆ ಸಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲೇನೋ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ಇದೆ, ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕಮಿಟಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ನಮ್ಮ ಅಲೆಮಾರಿಗಳ ಜಾತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ, ಅದು ಅಲೆಮಾರಿಗಳ ಈ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಆಗ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲೇ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಎಲ್ಲ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿ ದೇವರಾಜ್ ಸರ್ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಕೂಡ ತನ್ನಿ ಅದನ್ನು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲೆಮಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಬೇರೆ ಜಾತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮವರು ಯಾರು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇದು ಈ ಗೂಳೆಟ್ಟಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅಂತ ಸರ್ ಹೊಸದುರ್ಗದಲ್ಲಿ 10 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಸಿ, ಅದು ನಮ್ಮ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಮಾತಾಡ್ಲಿ ಬಿಡಿ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇರ್ರಿ ಸರ್ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್. ಭಾಸ್ಕರ ಸರ್. ಸರ್ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಸರ್ ಸಣ್ಣ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇನ್ನು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಮಾತಾಡಿ ಮೇಡಮ್. ಇನ್ನು ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡೋರಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಾಸ್ಕರ ಸರ್ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಸರ್ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್. ಬರುವ ವೆಬಿನಾರ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 2 SC/ST ಆಯೋಗಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳನ್ನು, ಇದಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗಳು ಈ ನಮ್ಮ ವೆಬಿನಾರ್ಗೆ ಜೋಡಣೆ ಖಂಡಿತ ಸರ್. ಖಂಡಿತ ಸರ್, ಸರಿ ಇದೆ ಸರ್, ಹೇಳಿ ಸರ್. ಬೇರೆ ಒಂದು ಯಾವ್ದೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅನುಮತಿ ಕೊಡಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಒಳ್ಳೇದು. ಸರಿ ಇದೆ ಸರ್. ಭಾಸ್ಕರ ಸರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಒಂದು ನಾವು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವರಾಜ್ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ, ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಸುತ್ತೋಲೆ ತರದು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಜಾತಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವ ರೀತಿ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಅದು ಜಾತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿ DC ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು, ಅದು ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಕಮಿಟಿ. ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತದ್ನ ಈಗ ನಾವು ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿ, ಇದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಸ್ಕರ ಇರುವಂತ ಸಮಿತಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ DC ಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ತರಲಿ. ಆ ವಿಚಾರನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಇರ್ತಾರೆ, BCM ಆಫೀಸರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ತಹಶೀಲ್ದಾರು AC ಇರ್ತಾರೆ, DC ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಕಮಿಟಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಸುವಂತ ವಿಚಾರನ ಆಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಕಮಿಟಿನಲ್ಲಿ ಆ ವಿಷಯನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಇರ್ತದ, ಅದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಏನಾದ್ರು ಈ ತರದ್ದು ಜಾತಿ ಪತ್ರ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದೆ, ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದೆ, ಇದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಅಂತ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿಯವರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಇವರು ಕಾರ್ಯಾನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ಇಲ್ಲ, ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅವಕಾಶ ಆಗ್ಬೇಕು ಸರ್ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಏಕಲವ್ಯ ಅವರು ಮಾತಾಡೋದು, ನಮ್ಮ ಏಕಲವ್ಯ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರದ? ಅಲ್ಲ, ಚಾವಡೆ ಲೋಕೇಶ್ ಅವರು. ಚಾವಡೆ ಲೋಕೇಶ್ ಜಿ, ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ಯೂರ್ಲಿ DLC VC ಅಂತ ಇರ್ತದೆ.
ಸರಿ ಸರ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕಮಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಹಾ. ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಕಮಿಟಿ, ಸರಿ ಸರ್. ಬೇರೆ ಯಾರು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ನಮ್ಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೋಬಹುದು. ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸ್ಲಿ. ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ನಡವಳಿ ಮುಖಾಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಏನೇನು ಅನುಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸರಿ ಸರ್, ಸರ್, ಅದು ಒಂದ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. second, ದೇವರಾಜ್ ಸರ್, ಅವರಿಗೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್, ಹೇಳಿ ಸರ್. ಸರ್, ಈಗ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು DC ಅವರೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಜಾತಿ ಹಾ, ಸರ್. ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು DC ಅವರು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹಾ ಸರ್. ಇದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು, ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅವ್ರ ಒಪಿನಿಯನ್ ತಗೊಳ್ಬಹುದು, ತಗೊಂಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ತುಂಬಾ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ವೇ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಕೂಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವಾಯಮೇಡೆ ಹುಡುಕೋದು ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಅದು ಆಗ್ಲಾರ್ದಂಗ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಾಯಮೇಡೆ ಹುಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಸರ್. ಸರಿ ಸರ್, ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ದೇವರಾಜ್ ಸರ್. ಸರ್, ಹೇಳಿ. ನಾನು STMC ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಾಗ್ರಿ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ನಿಮ್ ಗಮನ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗ ಜಾತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿಯವ್ರು ಸಿಂಧುತ್ವ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ಸಂದರ್ಭದಾಗ ಅವರ ಒಂದು TC ದಾಖಲಾತಿ ಮ್ಯಾಗ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿರ್ತೈತೆ ಅದನ್ನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಜಾತಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದಾಗ ಇದೇ ಜಾತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿಯವರು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಅವ್ರೊಂದು ಅಫಿಷಿಯಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಧಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಕಾರಣ ಏನಂತಂದ್ರೆ TC ಇನ್ನ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾನ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ಬರ್ಸಿರ್ತಾರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾರ್ದ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅವಾಗ ಆ ಸಂದರ್ಭದಾಗ ಈ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿಯವರು ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನು ಓದ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಾಗ ಅವರು ಒಂದು ಕಾರಣ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಕೋರ್ಟಿಗೆ, ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾತ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಾರ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಜಾತಿ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋದಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿ ನಾವಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ನಾವು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡೋಕೆ ನಾನು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಒಂದು ಹಿಂಬರ ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ಯಾರ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮ್ಯಾಗ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ರಿಟ್ ಹಾಕಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋದ್ರು ಕೋರ್ಟ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗ IAC ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ಗಳು ಇರ್ತಾರ, ಆ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿಯವ್ರು ಕೂಡ ಮಾಡಿಸ್ಕಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇವತ್ತು ಈ ವೆಬಿನಾರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕೂಟದ ಒಂದು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ಒಳಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಸಂಘಟನೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮುದಾಯದ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರು ಪಂಚನಾಮ ಮಾಡಿದಾಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಧಿಕಾರದಾಗ ಪಂಚನಾಮ ಮಾಡಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಲೆಮಾರಿಗಳ ಬದುಕಿಗೆ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಂತಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಕತ್ತೀನಿ ಸರ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದು ಏನಂತಾರೆ, ಈಗ ನೇತ್ರ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಈಗ ಕುಲಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು. ನಿಮ್ದು ಯತ್ನಗಾಪಿ ತಾಂಬಂತಾರ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರ. ಇವು ಜಾತಿ ಏನಾಗೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಇರ್ಲಿ, ಪ್ರೈಮರಿ ಇರ್ಲಿ, ಏನೇ ಇರ್ಲಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗದವರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಬರ್ಸ್ಯಾರ. ಆಮೇಲೆ ತಪ್ಪು ಶಬ್ದಗಳು ಕೂಡ ವಂಚನೆಯಿಂದ ನಾವು ಮೀಸಲಾತಿ ವಂಚನೆಯಿಂದ ಆಗಿರೋದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಏನೈತಲ್ಲ ಜಾತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿಗೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗ ಮಾತಾಡತಕ್ಕಂಥ ಆಯುಕ್ತರು ಅದಾರ್ರಿ, ಅವ್ರು ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸರಳೀಕೃತ ನಿಯಮಗಳು ನಾವು ಕೂಡ ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವ್ರಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಒಂದು ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿ ಮಾಡುತ್ತಂಗ ಸರ್. ಓಕೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಜಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾರು ಮಾತಾಡೋದು ಸರ್? ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾ ಅನಂತಯ್ಯ ಸರ್, ಜೋಗಿ. ಆಗ್ಲೇ ಮಾತಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅನಂತಯ್ಯ ಅವರೇ, ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ ದೇವರಾಜ್ ಸರ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಮನೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಸರ್. ಈಗ 17 ಜಾತಿಗಳಿಂದ ಕುಲಶಾಸ್ತ್ರೀಯನ ಅಧ್ಯಯನ ಬಂದಿದೆ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನಂತಯ್ಯ ಅವರು ನಿಮ್ದು? ಹೌದಾ ಸರ್? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೌದಾ ಸರ್? ಸರ್ ಅನಂತಯ್ಯ ಅವ್ರದ್ದು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ವಾಯ್ಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಈಗ ತುಂಬಾ ಸಮಯ ಆಗಿದೆ, 3:30 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಾಗ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಒಕ್ಕೂಟ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅನಂತ ಅವ್ರದ್ದು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸರ್. ಈಗ ಒಕ್ಕೂಟ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇರ್ತದೆ. ಒಕ್ಕೂಟದ ಸಮುದಾಯದವರು ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಕ್ಕೂಟ ನಿಮ್ಮ ಮನವಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕೆಲಸ. ನಿಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಹೌದೌದು ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ಸರ್. ಸರ್ ಮಾನ್ಪಾಡ್ ಸರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮಾನ್ಪಾಡ್ ಸರ್ ಮಾತಾಡ್ಸಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಸರ್ ಕಡೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯಾ? ದೇವರಾಜ್ ಸರ್ ಕಡೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯಾ? ದೇವರಾಜ್ ಸರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ರೀ, ಇವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾರಿಗಾರ ಯಾರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಸರಿ. ಅದೇ ಈಗ ಸರ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅನಂತ ಅವ್ರು ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ. ಈಗ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳತಕ್ಕಂತ ಈಗ ಏನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಲಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಯನ ಅಂತ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಂಜನೇಯ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು. 17 ಜಾತಿಗಳಿಂದ ಕುಲಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಯನ ವರದಿ ಬಂದಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಮಡಿವಾಳ, ಜೋಗಿ, ಹಾಲಕ್ಕಿ, ಒಕ್ಕಲಿಗ, ಕುಡುಬಿ ಮುಂತಾದ 17 ಜಾತಿಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರಾಜ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಅದ್ರ ಫೈಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿ ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತೆ ಗಮನ ಹರಿಸ್ತೀನಿ ಅನಂತ ಇವರು. ಸರ್ ಸರಿ ಸರ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಒಂದೇ ಮನವಿ ಸರ್ ನಂದು. ಸರಿ, ಒಂದೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಈಗ ಹೊಸದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಗೂಳಟ್ಟಿ ಅನ್ನುವರು ನಮ್ಮ ಅಲೆಮಾರಿ ಜನಗಳಿಗೆ ನಿವೇಶನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮನೆಗಳು ಕಟ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಮಾರು 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್. ಆ 10 ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಅಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯದ ಜನ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಹೆಸರಿಂದ ಬಜೆಟ್ ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅದನ್ನ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಯಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಶಾಲೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇದೆಯಂತೆ ಲೇಔಟ್ ಅದು ಸರ್. ಸಾಹೇಬ್ರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಆ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ಸಾಹೇಬ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ ಮಾನ್ಪಡೆ ಸರ್, ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾತಾಡ್ಬೋದಾ? ಮಾನ್ಪಡೆ ಸರ್ ಮಾತಾಡಿ. ಸರ್ ಸಾರಿ ಸರ್, ನಂದು 2 ಕ್ವಶನ್ ಸರ್. ಈಗ ನಾವು ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯಗಳು ಇರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಸತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕಂತೇಳಿ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳು ಇದಾವೆ. ಆದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಸರ್ ಸಾಧ್ಯವಾದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಅಲೆಮಾರಿ ಮಕ್ಕಳು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು ಮಾನದಂಡಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರ್. ಎರಡನೇದು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತುಂಬಾ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಿರೋ ವಿಚಾರ, BPL ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರೋರಿಗೆ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರೋರು ವೆಹಿಕಲ್ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ ಕೆಲವರು ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಓಮಿನಿ ಕಾರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ, ಒಂದು ಆಲ್ಟೋ ಕಾರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ, ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಾರ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದರೊಳಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಂಗೆ ಸರ್, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಏನೋ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋದು ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೇನಾದ್ರೂ ತಮ್ಮಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ತರ ಏನಾದ್ರು ಸರ್? ಓಕೆ, 2 ಸರ್. ಖಂಡಿತ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗಾಗ್ಲೇ ತುಂಬಾ ಸಮಯ, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 10:45 3:15 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡಾಟಾನು ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಮೇಡಮ್ ಡಾಟಾ ಕೂಡ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಅಂದೆ. ಇರ್ಲಿ ಮೇಡಮ್, ಇರ್ಲಿ. ತುಂಬಾ ಸಮಯ ಕಾಲ ಜೊತೆಗೆ ಕಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತ ದೇವರಾಜ್ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಾಗ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದನೇ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇರುವಂತ ಅಧಿಕಾರಿ, ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇರುವಂತ ಅಧಿಕಾರಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಎಲ್ರದ್ದು ಯಾರ್ದು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರಾಜ್ ಸರ್ ಅವರು. ತುಂಬಾ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿದಾವೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಅಲೆಮಾರಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಏನ್ ಅಧಿಕಾರ ಅವಧಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಅಲೆಮಾರಿಗಳ ಒಂದು ಶಾಶ್ವತ ನೆಲೆ ಕಲ್ಪಿಸುವಂತದ್ದಾಗ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಅವ್ರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತು DNT ದಿನಾಚರಣೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಂತ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತು.
ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಹೆಚ್ಚು ಆಗಾರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇವತ್ತು ನುಗ್ಗಿದಾವೆ, ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಮಾನ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಂದು ತುಂಬಾ ನಮ್ಗ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೀವೇನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದವರು, ಅದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಎಂ ಡಿ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು, ದೇವರಾಜ ಅರಸು ನಿಗಮದ MD ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದವರು, ಸಚಿವರುಗಳು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಂದುದಾರ್ ಹೊನ್ನಪ್ಪರು ಸರ್ ಅವರು, ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ ಅವರು, ಭಾಸ್ಕರ ಸರ್ ಅವರು, ಅನಿಲ್ ಪಾಡ್ ಅವರು, ಎಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವತ್ತು ಬಂದು ತುಂಬಾ ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂತ ಸಮಯವನ್ನ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟು ಹಲವು ರೀತಿಯಂತ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಅವರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗದಗ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ದಿನಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹುಬ್ಳಿ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 2ನೇ ತಾರೀಕು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬಾಗಲಕೋಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತರದ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ವಿಮುಕ್ತ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಆ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವಿಷಯಗಳು ಚರ್ಚೆಯಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶೇಷಪ್ಪ ಸರ್ ಅವರು 1-2 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾತನಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾನು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ಸರ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ಕೋರ್ತಾ, ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್. ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಕೈಗಳನ್ನ ಬಹಳ ಜೋರಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಗೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವ್ನ ಕೈ ಸೋತೋಗಿರ್ತವೆ, ಅವ್ನ ಕೈ ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಆಗಿರ್ತದೆ. ನಾನು ಜೋಕ್ ಮಾತಾಡಿದ ಯಾರು ಕೂಡ ಅನಂತ ಭಾವಿಸ್ಬೇಡಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಸುಮಾರು 11 ಗಂಟೆಯಿಂದ 71ನೆಯ ವಿಮುಕ್ತ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳ ಒಂದು ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹಿರಿಯರಾದಂತ ಅಲಮಾರಿಗಳ ಕಣ್ತೆರೆದು ಹೊರನೋಟಕ್ಕೆ ಈ ನೋಟಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಂತವ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ KM ಮೈತ್ರಿರವರ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಂತ ಶ್ರೀಯುತ ಮಾನ್ಪಡೆಯವರು ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುದು. ತದನಂತರ ನಮ್ಮ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹತ್ರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆಯೋಜನೆ ಆಯ್ತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಜಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ನಾನು ಹರ್ಷ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಏನು ಅಲೆಮಾರಿ ಮತ್ತು ಅಲೆಮಾರಿ ವಿಮುಕ್ತ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತ ಇದಾತಿ ಅವರು ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಹುಶಃ ಬಂದಿದ್ರು, ಸಮಯದ ಕೊರತೆ. ಇವತ್ತು ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅವರು ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಅಲೆಮಾರಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ದಿನ. ಅಲೆಮಾರಿಗಳಿಗೆ ಏನು ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮಾನ್ಯ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ನಾನು ಕಂಡಂತ 37-38 ವರ್ಷದ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ತೊಡಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಈ ತೊಡಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾನು ಈ ತರ ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾದಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಪಂದಿಸಕ್ಕಂತ ಒಬ್ಬ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರನ್ನ ಎಂದು ನೋಡಿಲ್ಲ, ನೋಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪರವಾಗಿ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಪಡೆಯವರು, ನಮ್ಮ ಲೋಕೇಶ್ ಅವರು, ಕಿರಣ್ ಕೊತ್ತಗೆರೆ ಅವರು, ಹೊನ್ನಾಪುರವರು, ಮತ್ತೆ CK ಮಂಜೂರ್ ಅವರು, ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ನಾಗರಾಜ್ರವರು, ಸುಮಾರು ಜನ. ದಯಮಾಡಿ ಯಾರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸೋದರಿ ಜಯಮ್ಮ ಅವರು, ಕುಮುದಾ ಅವರು, ಇನ್ನು ಅನೇಕರು, ನನ್ನ ದಯಮಾಡಿ ಆದರ್ಶ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಅವರು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆನಂದ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಈ ಸಭೆಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಿರ್ಣಯವನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಮಾನ್ಯರುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಒಕ್ಕೂಟದ ಪರವಾಗಿ, ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ
ಸಲ್ಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾನು ದೇವರಾಜ್ ಸರ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಈ ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ CRECL ಮೂಲಕ ಇವರನ್ನ ಏನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಅಥವಾ ಸಿಂಧುತ್ವವನ್ನ ಅವ್ರ ನೈಜತೆಯನ್ನ ಅವರು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಅವ್ರು ಕೊಡೋದು ಸೂಕ್ತ ಅಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಕಾರಣ ಆದ್ರಿಷ್ಟೇ ಅವ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಬೇರ್ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ IPC ಕೋಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬಂದು ಯಾರೊಬ್ಬ ಜಗಳ ಮಾಡದೇ ಇರ್ಲಿ, ಅಪರಾಧಿನ ನಿರಾಪರಾಧಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಿರಪರಾಧಿಯನ್ನ ಅಪರಾಧ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತೊಡಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ನಿಜವಾಗೂ ಜಾತಿಯ ನೈಜತೆಯನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ವಿಚಾರಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಹಿಸ್ಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಏನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಏನು ಈಗ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿ ಏನಿದೆ, ಆ ಜಿಲ್ಲಾ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಮುದಾಯಗಳ ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯಗಳ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಆ ಭಾಗದ ಜಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ, ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾತಿ ವಿಚಾರಗಳು ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಅಂತವ್ರನ್ನು ಕೂಡ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ತಗೊಂಡು ಏನು DCVC ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ, ಅದು DC ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿ DC ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಂತ ನಿರ್ಣಯವನ್ನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರಿಗೆ ನೀವು ರವಾನಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ, ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಮಾನ್ಯರುಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಜೊತೆಗೆ ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯದ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡಗಳ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಜೈ ಅಲೆಮಾರಿ, ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸೂಪರ್ ಸರ್. ಇವತ್ತಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ವಿಮುಕ್ತ ಬುಡಕಟ್ಟು ಮಹಾಸಭಾದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಲೆಮಾರಿ ಮಹಾಸಭಾದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಚಿವರುಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಕ್ಕೂಟದ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲೆಮಾರಿ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಅದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕೋಶಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಇದು ಇದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ ಅವರು ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸೋದು ಒಳ್ಳೇದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಮಯ ತುಂಬಾ ಆಗಿದೆ. ದೇವರಾಜ್ ಅವರು ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಎಡಿಷನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾರು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರನ್ನ ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಮಾಡೋದು. ಏನಾದ್ರು ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅನಿಲ್ ಪಾಡೋರು ಜಾತಿಯವರಿಂದ ಆ ಮಾಹಿತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗಾಗ್ಲಿ, ಭಾಸ್ಕರ್ ದಾಸ್ ಅವ್ರಿಗಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡಿ ಅದನ್ನ ಸ್ಪೀಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಆರಂಭದಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅವರು ಇದ್ರಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರಿಂದ ಇದು ಖಂಡಿತ 71ನೆಯ ವಿಮುಕ್ತ ದಿನಾಚರಣೆ ಅವರ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ನಾಂದಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಶಾರ್ಟ್ಲಿ 15 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಈ ಸಮುದಾಯಗಳ ಪರವಾಗಿ ಏನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಮುಖೇನ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಾರೆ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋಣ. ಮತ್ತು ಈ ತರದ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ನಾವು ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿ ಅವನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಮುಗಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ದವ್ರದ್ದು ಒಪಿನಿಯನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸಮಯ ಕೊರತೆ ಆಗಿದೆ. ಹೋದ ಸಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಆದ್ರೆ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ದವರು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ. ಆದ್ರೂ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸ್ವಂತ ಆಫ್ಲೈನ್ ದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚರ್ಚೆಗಳಾಗ್ಲಿ. ಈ ವೆಬಿನಾರ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇಶ್ಯೂಸ್ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಈಗೇನು ಬೆನಿಫಿಷರೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇರ್ಲಿ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ನಾವು ಏನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ದು, ಆ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರಾಜ್ ಅವರು ಯಾವ ತರದ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ, ಯಾವ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗ್ಬೇಕು. ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಈ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಗುವಂಗ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಶಯ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು 71ನೆಯ ವಿಮುಕ್ತಿ ದಿನಾಚರಣೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳಕನ್ನು ತರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾವಿಸಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನಿಲ್ ಫಾಡ್ ಅವರು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಸ್ಕರ್ ದಾಸ್ ಅವರು ಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾತಿ ಅವರು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬರ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕ ಅವ್ರದ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಎಂಪವರ್ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಬಯಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನಾಡಲಿ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಮಾನ್ಪಡೆ ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸರ್, ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ತುಂಬಾ ಸಮಯ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸಮಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ, ಸಚಿವರಿಗೆ, ಚಿಂತಕರಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ಒಕ್ಕೂಟಗಳಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ, ಒಕ್ಕೂಟದ ಪರವಾಗಿ, ಅಲೆಮಾರಿ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪರವಾಗಿ ಪೂರ್ವಕವಾದಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಸರ್. ಸರ್, ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್. ಸರ್, ಸರ್ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಂಥ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಒಂದು ವೆಬಿನಾರ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಿಸಿದಂತ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಮಾನ್ಪಡೆ ಸಾರಿಗೂ, ಆಮೇಲೆ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಕಳಕಳಿ ಇರುವ ಮೈತ್ರಿ ಸಾರಿಗೂ, ನಮ್ಮ ಶೇಷಪ್ಪ ಸಾರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸರ್ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನೈಸ್. ಇದೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹೆಜ್ಜೆ. ಇದು ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಲಿ ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸರ್ವ ಅಲೆಮಾರಿಗಳ ಸಮುದಾಯದ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು ವಿಮುಕ್ತ ಬುಡಕಟ್ಟು ದಿವಸ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ವೆಬಿನಾರ್ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಶಾ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಸದ್ಬಳಕೆ ಆಗಲಿ ಅಂತಂದು ಫಲಕಾರಿ ಆಗಲಿ ಅಂತಂದು ಈ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ವಿಮುಕ್ತ ಬುಡಕಟ್ಟು ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸರ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಈ ಒಂದು ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲೆಮಾರಿ NDT DNT ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮಾನ್ಪಡೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಮಾತಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ, ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಲೆಮಾರಿ ಬಂಧುಗಳಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. Thank you all. Bye. Okay sir. Thank you sir. Thank you sir. Thank you all. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್, ಧನ್ಯವಾದ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ.